Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am. Prayer start ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Prayer. Dear God, thank you for giving this beautiful day. Bless our teacher with wisdom, patience, and kindness. Help us to listen carefully, learn happily, and share with our friends. Fill our heart with love, respect, and good thoughts. Guide us in everything we do today and keep us safe. Thank you. Okay, sign in. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, friends. Sign in. Learning is important because it fuels personal growth and career advancement by equipping individuals with new skills and knowledge. Continuous learning is essential for adapting to a changing world, staying relevant, and improving overall well being and quality of life. So, dear friends, keep learning, keep shining. I welcome ma'am and my dear friends for today's session. Thank you. Okay, thoughts. Thought of the day: a very expert was once a beginner. Once again, a very expert was once a beginner. Thank you. Okay. For the group ready അല്ലേ സെമിനാർ പ്രസന്റേഷൻ Yes, ma'am. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Okay. Good afternoon, everyone, and welcome to our seminar on effective supervision. It is my great pleasure to welcome you all today's seminar on supervising and its techniques and principles. Once again, welcome and thank you for being part of this important learning opportunity. I encourage everyone to participate actively, share experiences, and make the most of the discussion ahead. The word supervision derived from two സി words. മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കാണാമായിരുന്നു. ക്യാമറ ഓൺ Okay. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ Okay. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തത്. ഓക്കെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. Okay. The word supervision derived from two words, super plus vision. Vision means seeing. It means overseeing. Supervision means overseeing the employee at work. The two types of supervision, direct supervision and indirect supervision. Direct supervision means face to face with worker, and indirect supervision which help to record the report of worker. The definition of supervision is Indirect ഒന്നും supervision. കൂടി പറയാമോ? Indirect. Okay. Indirect supervision means with the help of record or and report of worker. The definition of supervision is With the help of record or record and report of worker. report of. Worker Oh, or thank you. research. ഒരു മിനിറ്റ്, ടോപ്പിക് എന്താണ്? Supervision. ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? Supervising, supervising and its techniques and principles. Okay. The definition of supervision is a kind of teaching which involves advising, helping, inspiring, leading, and liberating. Supervising means guiding or monitoring and supporting the work of others to ensure tasks are done correctly and goals are achieved. Supervisor works through and with others to develop the quality of the activities they perform. Key points: giving instructions and guidance, observing work and performance, helping to improve skills, ensuring rules and standards are followed. School supervising, observing a teacher's class and giving feedback. For example,
നമ്മൾ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുമല്ലോ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ടീച്ചിങ് ക്വാളിറ്റിനെ പറ്റി അറിയാൻ, സ്റ്റഡിങ് ക്വാളിറ്റിനെ പറ്റി അറിയാൻ, അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. സൂപ്പർവൈസിങ് എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി അവരെ നയിക്കുക അഥവാ നിരീക്ഷിക്കുക, പിന്തുണ നൽകുക. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സൂപ്പർവൈസർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക, ജോലിയിലെ പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കുക, കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക, നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സ്കൂൾ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു അധ്യാപകന്റെ ക്ലാസ് നിരീക്ഷിച്ച് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് അൽഫിയനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സെമിനാർ. അൽഫിയ. അൽഫിയ. അയാന. ഞാനേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി വർക്കിങ്ങിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞട്ടെ, കുറച്ച് സമയമുള്ള അതുകൊണ്ടാണ്. ഹലോ ഹലോ മാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാട്ടോ. The term supervision has its origin in Latin word super meaning above and vision means to see. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. The term supervision has its origin in 2 Latin words, super meaning above or ambition means to see. Literally translating to see over എന്നാണ് പറയാം. അതായത് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആയ അബോവ് എന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്നും വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീ കാണുക എന്നുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് എ പ്ലാൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ് സൂപ്പർവിഷൻ ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബേസ്. അതായത് സൂപ്പർവിഷൻ അഥവാ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നാണ് സൂപ്പർവിഷൻ ആയിട്ട് നടത്തേണ്ടത്. അതായത് മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പഠന പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറയാം. അതായത് സൂപ്പർവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സൂപ്പർവൈസറോ ഇൻസ്ട്രക്ടറോ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അധ്യാപകർക്കോ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കോ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് മാറാം. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഠനം നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പഠന നിലവാരം അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് സ്വയം നിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് അധ്യാപകനെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഗൈഡൻസിന് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പഠന നിലവാരത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പല പല നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ടായാലും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ചോദിച്ചാലാണ് കൂടുതൽ പഠനം നടക്കുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് സഹായകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ സൂപ്പർവിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതായതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കല് കുട്ടികൾക്ക് ചില ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എവിടുന്നൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ പഠന നിലവാരത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർവിഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത്. ഞാനിത് കൂടുതലും മലയാളത്തിൽ പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.
ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയണത്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നോട്ട്സ് ഇടാട്ടാ ഗ്രൂപ്പിൽ. കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ പറയുന്നത് മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പഠനം നമ്മൾ പഠിച്ചു, എവിടം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ പഠന നിലവാരം എത്രത്തോളം എത്തി എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മേൽനോട്ടം അഥവാ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്കൂളിലും അറിയാം, ഒരു ടേം വഴി നമുക്ക് എക്സാം നടത്തും, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ പഠന നിലവാരം കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം എത്തി, അതും ഓരോ കുട്ടികൾക്കും, അതായത് എല്ലാ കുട്ടികളും വ്യത്യസ്തരാണ്, അതായത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ നിലവാരമായിരിക്കില്ലേ പഠനത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്രത്തോളം കിട്ടി, അത് ഓരോ കുട്ടികളെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എത്തിയോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഇങ്ങനെ ടേം എക്സാം നടത്തുന്നത്. ഇതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവരുടെ സംശയങ്ങൾ നികത്താനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുന്നതിനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഓരോ ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടും പിന്നെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ പഠന പുസ്തകത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അറിവും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സാമിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആകെ ഒരു തുകയായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സാമിന് അവരുടെ ആൻസർ നോക്കാം. അതായത് ഒരു ആൻസർ ഷീറ്റിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടീനെ അവരുടെ നിലവാരം ഇതാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ ഒരു അളവ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൂപ്പർവിഷന്റെ തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ട് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു അധ്യാപകൻ ഒരു മേൽനോട്ടം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോലും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അത് എക്സാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് നേരിട്ട് സംവാദം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് നേരിട്ടിട്ട് ഒരു ചർച്ചയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾക്ക് അത് എത്രത്തോളം കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കൂടുതൽ പോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം. ചില കുട്ടികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? കളി രീതിയിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം. ചില കുട്ടികൾ എന്താ, ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാം. അത് പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം ബുക്ക് വായിക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നുള്ള ഇഷ്ട കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ കഥകളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് രീതിയിലൂടെയാണോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? കുട്ടികൾക്ക് ആ അറിവ് അവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് മേൽനോട്ടം മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇത് ചിലവർ അറിയാം, ചില ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ അറിയാം, ചിലർ വന്ന് ഇങ്ങനെ ബുക്ക് വായിച്ച് അതിന്റെ മലയാള അർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? കുറച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ചില കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ, എത്ര നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ചിലവർ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ, അതായത് പഠനോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അത് വെച്ച് വിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ചില ഒരു എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുട്ടികളെ പിടിച്ചിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കളി രീതി, പാട്ടിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തരും. അതൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലൊരു മേൽനോട്ടത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതായത് എല്ലാ ടീച്ചർമാരും ഒരുപോലെ ആവില്ല ക്ലാസ് എടുക്കുക. ഓരോ ടീച്ചറുടെ വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? കളിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കളി രീതിയിലൂടെയുള്ള പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം. എന്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മത്സര ബുദ്ധി കൂടി വർദ്ധിക്കാൻ നല്ലതാണ്. മത്സര ബുദ്ധി പറഞ്ഞൊരു എന്താ പറയാ, നല്ലൊരു രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെക്കാളും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന് മികച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിലറിയാലോ അല്ലെ, നമ്മൾ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? എന്തായാലും നമ്മൾ ജയിക്കണം, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ജയിക്കണം എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും? എല്ലാവരും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലവർ ചെയ്യും, ചിലവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കും.
പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ നല്ല മികച്ചു നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവും, അവരോട് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരെ ലീഡറായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കണം, എല്ലാവരുടെ പേരും അതിൽ വരണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പോയിന്റ്സ് ഇതെങ്കിലും പറയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, എല്ലാവർക്കും പഠനം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സൂപ്പർവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നടത്താമെന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ പറയണത് ടെക്നിക്സ് ആണ്, സാങ്കേതികത. അതായത് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അധ്യാപകരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് മേൽനോട്ടം മുന്നോട്ട് പോണത്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്ലാനിങ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ സൂപ്പർവിഷന് വേണം. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, അതും ഏതൊക്കെ പ്രായക്കാരാണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതരണം അവിടെ ഉണ്ടോ, ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അവരെങ്ങനെ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നു, അവരെങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വിലയിരുത്തലും കൂടി നടത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പഠനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന് കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് നിരീക്ഷണ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ സൂപ്പർവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു മാർഗം പറയുന്നത് നിരീക്ഷണ സന്ദർശനങ്ങളിലൂടെ എന്നാണ്. അതായത് നമുക്ക് അധ്യാപകർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനെ വേണമെങ്കിലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് റൂമിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എല്ലാ അധ്യാപകരും എന്ത് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഒരുങ്ങി വരും. അങ്ങനെ ഒരുങ്ങി വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവും. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാള് പെട്ടെന്ന് HM വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ആ കാര്യങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ജസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെന്നാ പറയണേ, ഇതിലൊരു ടെക്നിക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴും HM അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന്റെ വരാന്തയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലെ, അത് എങ്ങനെയാ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കാം. അത് ഇതിന്റെ ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണെന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പറയണത് വ്യക്തിഗത കോൺഫറൻസ് എന്നാണ്. അതായത് മേൽനോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങള് അവരോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹെഡ് മാസ്റ്ററിനും അധ്യാപകർക്കും തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ HMന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു വിലയിരുത്തൽ കുറിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നൽകാം. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കാണാനായിട്ട് HM വന്നു. അപ്പൊ HM നോക്കിയപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തു, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി. അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിൽ നമുക്ക് HMന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടീച്ചറെ പ്രത്യേകം വിളിച്ചിട്ട് പറയാം, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടിയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെ പേര് വിളിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി അറിവ് കിട്ടണം. അപ്പൊ അവർ കുറച്ചും കൂടി അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അഥവാ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സിസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത്, ഹെഡ് മിസ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു കുറിപ്പ് പോലെ, അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്, അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊരു വിലയിരുത്തൽ പേജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ കൊടുക്കാം. അതായത് ടീച്ചറുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എഴുതി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഈ മേൽനോട്ടം വന്ന പാഠ്യപദ്ധതി വികസനത്തിനും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വികസിപ്പിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പാഠ്യപദ്ധതി വികസനത്തിന് കാരണമല്ല, അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ്. കുട്ടികളുടെ വികസനത്തിനാണ് ഈ മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണമാകുന്നത്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യവും ക്രിയാത്മകവും മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതേ ആ. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മേൽനോട്ടം എന്നുള്ളത് പാഠ്യപദ്ധതി വികസനത്തിന് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പറയണേ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയണ, മനസ്സിലായില്ല. അതായത് നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല.
അല്ലെ? പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ഒരു അതായത് പുസ്തകം നമുക്ക് തരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തില് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. അതായത് ബുക്ക് പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുസ്തകത്തില് ഉള്ളത് നേരിട്ട് അങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, മറ്റു രീതികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആശയം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പാഠ്യപദ്ധതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയണേ. മനസ്സിലായാ? ഓക്കെ, മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും, പക്ഷെ സിലബസ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ലേ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ട്ടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് നല്ല മേൽനോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം, ക്രിയാത്മകവും പങ്കാളിത്തപരവും സംഭാവനപരവുമാണ്. അതായത് മേൽനോട്ടം നമുക്ക് പറയാം, സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ലൊരു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാം. എല്ലാവരും തുല്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇപ്പൊ ശരിയാണ്, ചില കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പഠിച്ച് നല്ല മിടുക്കരായവരുണ്ടാവും. എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് പഠന നിലവാരത്തിൽ അത്ര മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരാൾക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുക, മറ്റൊരാൾക്ക് പരിഗണനയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത പാടില്ല. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സൂപ്പർവിഷനിൽ കഴിയണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാത്മകമാണ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സൂപ്പർവിഷൻ നടത്താം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ആരാണോ മികച്ചത്, ആർക്കാണോ കിട്ടാത്തത്, അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, കുട്ടികളുടെ പഠനം ഇങ്ങനെ ഡിക്റ്റേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കും നമ്മൾ, കിട്ടാത്ത വേർഡ്സ് ഡിക്റ്റേഷൻ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഡിക്റ്റേഷൻ എടുക്കുക. ആ ഡിക്റ്റേഷൻ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവർക്കാണ് ഇപ്പൊ മാർക്ക് കൂടുതൽ, അപ്പൊ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, എനിക്കും വേണം സ്റ്റാർ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അടുത്ത ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ, നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡിക്റ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർ തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ടീച്ചർമാരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അവര് ചെയ്താൽ ഈ മേൽനോട്ട് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകും, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകും. അതുപോലെ ഒരു അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ഫേവറിസം പാടില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ നാവില് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയണത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത്, സൂപ്പർവിഷൻ ഷുഡ് മീറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ നീഡ്സ്. കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഗുഡ് സൂപ്പർവിഷൻ റെസ്പെക്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓരോ കുട്ടികളുടെ വ്യക്തി വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഈ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്നതിലൂടെ എന്തുണ്ടാവുന്നു, കുട്ടികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരുടെയും ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയണം. എബിലിറ്റി, കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിവുണ്ടാവുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പർവിഷന്റെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളായിട്ട്, അതായത് പോസിറ്റീവ് മെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ പറയാനായിട്ട് പഠനത്തോടൊപ്പമുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. അതായത് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ഈ ആനുവൽ എക്സാം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിക്റ്റേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ, ഇതൊക്കെ എന്തായാലും കൂടുതൽ സൂപ്പർവിഷന് കാരണമാവുന്നതാണ്. അതാണ് കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറയാം. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് തന്നെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആനുവൽ എക്സാമിന് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ഓരോ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ സൂപ്പർവിഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു. മാം, എനിക്ക് ബെല്ലടിച്ചൂടാ, ഞാൻ ഇപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കയറാണ്, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് പറയണേ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നന്നായിട്ട് എടുത്തോ അല്ലേ? എടുത്ത് ഫേസ് കണ്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, നന്നായിട്ട് എടുത്ത് ക്ലാസ്. കുട്ടിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ്. കുഴപ്പമില്ല, ആരാന്ന് ഗ്രൂപ്പില് മെസ്സേജ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്ലാസ് റൂമിലായതുകൊണ്ടാണ്, ഇവിടെ എല്ലാം ബെല്ലടിച്ചാണ് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലെത്തി, അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാനുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് ഇരുത്തിയതാണ് കേട്ടാ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഞാൻ അൽഫിയ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സൂപ്പർവിഷന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. സെമിനാർ എടുക്കുന്നവര് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഒരു അവസരം അല്ലേ മഞ്ജു?
എനിക്ക് എല്ലാരും പരിചയപ്പെടണം. അതെ അതെ. അപ്പൊ ചെയ്യാട്ടോ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നല്ല അറിവും പ്രാദേശിക പരിശീലനവും കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. തേർഡ് വൺ നല്ല കേൾവിക്കാരൻ. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അത് കേട്ട് അതിനുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അത് കേട്ടനുസരിച്ച് അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഇതെടുക്കാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. നല്ല അറിവിന്റെ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു നല്ല അറിവ് വേണം. ഒരു സൂപ്പർവിഷൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചിങ് ഇതിനെയാണെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് അത് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യക്ഷമത ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈകാരിക നിയന്ത്രണവും പൊതുവായ വീക്ഷണവും വേണം. വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയും ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയും അധ്യാപന കഴിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അധ്യാപക വളർച്ചയെ ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് നോട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാട്ടോ. അധ്യാപക വളർച്ചയെ ഇത് പരിപോഷിക്കുകയും പഠന രീതിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോസിറ്റീവും ഫലപ്രദവുമായ പഠന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ലളിതമായ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനപ്പുറവും മെന്റർഷിപ്പിലേക്കും പിന്തുണയിലേക്കും നീങ്ങുക എന്നിവയിലൂടെ അധ്യാപനത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം, നേതൃത്വം, സഹകരണപരമായി ഫീഡ്ബാക്കും എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇത് നേടിയെടുക്കാനാകുക. നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർവിഷൻസിന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും പെർഫോമൻസും തിരിച്ചറിയുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കഴിവുകളും ആത്മവിശ്വാസവും അറിവും നേടാനാകും. സൂപ്പർവിഷൻ വഴി പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും കൺസേൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വൈകാരിക പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ടീച്ചർ റോൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സൂപ്പർവിഷൻ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതുവഴി ടീം ഡൈനാമിക് കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ഓവറോൾ വർക്ക്, അതിന്റെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സൂപ്പർവിഷൻ വഴി ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷണലിനെ ആഴത്തിൽ അറിവ് നേടാനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ഹയർ ലെവലിലോട്ടുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയുമായി സൂപ്പർവിഷൻ അവസരം നൽകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കാം. സൂപ്പർവൈസറുടെ പെർഫോമൻസും അവരുടെ കീഴിലുള്ള ടീംസിന്റെ പെർഫോമൻസും സൂപ്പർവൈസറുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ്. സൂപ്പർവൈസർക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കീഴിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ പോരായ്മകൾ വരും. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഇതിന് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതാണ് അതിലുള്ള ഡിമെറിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവൈസറി റോൾ കാരണം ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെ വഷളാക്കുകയും ജീവിത നിലവാരത്തെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
മൂന്ന് എക്സസീവ് ഓതോറിറ്റേഷൻ. സൂപ്പർവിഷൻ കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് മനോവീര്യം, ലിമിറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, റെഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നീരസം വളരുകയും ചെയ്യും. അമിതമായ പ്രഷർ സൂപ്പർവൈസർ ടീച്ചേഴ്സിന് നൽകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയും ലിമിറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും റെഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും നീരസവും വളരുവാൻ സാധിക്കും. ടീച്ചേഴ്സിന് നിരന്തരം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ, ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയും ഇതുവഴി ഉണ്ടാകും. എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനെ വ്യക്തിപരമായി പക്ഷപാതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറും വർക്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മോശ പെരുമാറ്റവും ഇതിനെ സൂപ്പർവിഷൻ നല്ലതുപോലെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാം, ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർവിഷന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാതെ മെയിൻ പോയിന്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും. ഏതാണ് പോയിന്റ്, എന്താ കറക്റ്റ് പറയണെന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആവണില്ല. പോയിന്റ് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിലേ ഇപ്പൊ ഏത് മെറിറ്റ്സ് ആണോ ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണോ അതോ മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാം, എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ലേ? ഓക്കെ ആദ്യം മെറിറ്റ്സ് പറയാം. ഡിമെറിറ്റ്സും മെറിറ്റ്സും മനസ്സിലായി. ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടിരുന്നു. ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ലക്ഷ്യവും, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്. ആദ്യം ക്വാളിറ്റീസും രണ്ടാമത് ലക്ഷ്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നും കൂടി പറയാം. ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം, പ്രാദേശിക അറിവുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം, നല്ല കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം, ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം, ന്യായമുള്ളവനും സഹായിയുമാകണം. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആർക്കെങ്കിലും വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് സഹായിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കാണിക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അടുത്തത്, എന്തൊരു പ്രശ്നത്തിന് വന്നാലും ഒരു മുൻഗണന, നയം, ഉത്സാഹം, ഇതൊക്കെ വേണം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ്, വൈകാരിക നിയന്ത്രണവും പൊതുവായ വീക്ഷണവും വേണം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, വ്യക്തിഗത യോഗ്യതയും അധ്യാപന കഴിവും മികച്ചതായിരിക്കണം. ഇതിത്രയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ്. അധ്യാപക വളർച്ചയെ ഇത് പാരിപോഷിക്കുകയും പഠന രീതിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത്. സെക്കൻഡ്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോസിറ്റീവും ഫലപ്രദവുമായ പഠന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് സൂപ്പർവിഷനിലൂടെയാണ്. സൂപ്പർവിഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ലളിതമായ മൂല്യനിർണയത്തിനപ്പുറം മെന്റർഷിപ്പിലൂടേക്കും പിന്തുണയിലേക്കും നീക്കുക. ഒരു എക്സാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അത് മാർക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കാതെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളെയും ശ്രദ്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പിന്തുണയും കൂടി നൽകേണ്ടത് ഒരു മെയിനായി സൂപ്പർവിഷന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അധ്യാപനത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതും സൂപ്പർവിഷന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലങ്ങളും പ്രൊഫഷണൽ വികസനത്തിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശം, നേതൃത്വം, സഹകരണപരമായ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവയിലൂടെ ഇത് നേടിയെടുക്കാം. ഇതും സൂപ്പർവിഷന്റെ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷ്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കണത്? അപ്പൊ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് നോക്കി നടക്കുമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കില്ലേ? ഇവര് ടീച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ ആളല്ലേ? ടീച്ചേഴ്സിനൊരു ഇത് പറയുകയാണ് സൂപ്പർവിഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന്, സൂപ്പർവൈസറിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ടീച്ചേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണല്ലേ, കുട്ടികളെ അല്ലല്ലോ? അല്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ എക്സാമിന് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അതാ ചോദിച്ചത്.
അല്ലടാ, അല്ലേ? സൂപ്പർവൈസർ ടീച്ചറും ആവാം എന്നല്ലേ ആദ്യം സെമിനാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സൂപ്പർവൈസർ ക്യാൻ ബി ടീച്ചർ ഓൾസോ, അങ്ങനെയല്ലേ? ടീച്ചർ ആവാം, അങ്ങനെയല്ലേ? കുട്ടികളുടെ സൂപ്പർവൈസർ ടീച്ചറും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ ഹെഡ് മാസ്റ്ററും ആ ഹെഡ് രീതിക്ക് മാസ്റ്റർ എടുക്കും വരും. ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ടീച്ചർക്കും സൂപ്പർവൈസർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയല്ലേ? ടീച്ചറും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സ്റ്റുഡൻസിനെ ടീച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ടീച്ചർ കുട്ടികളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിലയിരുത്തലെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു സൂപ്പർവൈസറിനോടൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. അടുത്തതിലോട്ട് പോവാലോ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് മെറിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവിഷന്റെ മെറിറ്റ്സ്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുവഴി ടീച്ചേഴ്സിനായാലും സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ആയാലും കഴിവും ആത്മവിശ്വാസവും അറിവും നേടാനാകും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സൂപ്പർവിഷനിലെ മെറിറ്റ്സിലെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തത്, സൂപ്പർവിഷൻ വഴി പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ആശങ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വൈകാരിക പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാനും ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ പറയുന്ന മെറിറ്റ്സ് ആർക്കുള്ള മെറിറ്റ്സ് ആണ്? സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള മെറിറ്റ്സ് ആണോ അതോ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ആണ്? ടീച്ചേഴ്സിനല്ല, സൂപ്പർവൈസർ ആക്ച്വലി സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മെറിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ അതെ ആർക്കാണ്? ഇത് ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർവിഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ആരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? ആരുടെ സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? ടീച്ചറുടെ ആണോ? സൂപ്പർവിഷനിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? മൊത്തം സൂപ്പർവിഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ്. എവിടെ സൂപ്പർവിഷൻ കൊടുത്താലും മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ടെന്നാണ്. അതായത് ടീച്ചേഴ്സിനാണ് അല്ലെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു വേർതിരിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ടീച്ചർ. ഞാൻ സൂപ്പർവിഷന്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ്. സൂപ്പർവൈസറാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്കൂൾ ബേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൂപ്പർവൈസറും ടീച്ചറും തമ്മിൽ, അതായത് മോണ്ടിസോറി ബേസിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയാലും അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ കാണുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവർ ചെയ്ത സെമിനാറിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സൂപ്പർവൈസർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, അതാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക്, സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ളത് പറയുന്നില്ല. അവിടെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളതാണ്. സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, സ്റ്റുഡൻസിനല്ല, സൂപ്പർവൈസറിൻ്റെതും അല്ല. ടീച്ചിങ് സൂപ്പർവിഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ടീച്ചറുടെ സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അല്ലേ? ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സൂപ്പർവൈസർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസർ എങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണോ? അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല, അവർക്കുള്ള നല്ല ഈ സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും. ഓക്കെ, സൂപ്പർവിഷനുള്ള ആൾക്കും അത് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ടീച്ചറിന്റെ കാര്യമല്ലല്ലോ. അല്ല, ഇത് സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തുന്ന ആളല്ലേ ടീച്ചർമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണത്? അതെ. അപ്പൊ അത് അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ, കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായത് ഈ സൂപ്പർവിഷൻ ചെയ്യണ ആൾക്കൊരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ നേരത്തെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്?
സൂപ്പർവൈസർക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര്. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു സൂപ്പർവൈസർ എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് ക്വാളിറ്റി വേണം സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണല്ലേ? അല്ല ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതാണ് പറയുന്നത്. സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മളിത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ മോണ്ടിസോറി സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസിനല്ല ടീച്ചേഴ്സിനുള്ളതാണേ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് കേട്ടോ. ഈ മെറിറ്റ്സ് ഉള്ളതാണെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. പറയാണേ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, സൂപ്പർവിഷൻ വഴി പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ചിന്തിക്കാനും ആശങ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും വൈകാരിക പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാനായി എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ടീച്ചേഴ്സിന് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇത് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള വൈകാരിക പിന്തുണ സ്വീകരിക്കാനും അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനും സൂപ്പർവിഷൻ വഴി സഹായിക്കുന്നു. ടീച്ചർ റോൾ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അടുത്ത പോയിന്റ്, സൂപ്പർവിഷൻ വഴി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിനും ഇത് ടീം ഡൈനാമിക് കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ഓവറോൾ വർക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. ഓവറോൾ വർക്ക് വഴി തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, സൂപ്പർവിഷൻ വഴി ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് അടുത്ത് അറിവ് നേടാനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഞാൻ അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ, പോയിന്റ്, സൂപ്പർവിഷൻ വഴി ഒരു സൂപ്പർവൈസർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ അറിവ് നേടാനും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഉയർന്ന ഹയർ ലെവലിലോട്ട് ഇതൊരു ചവിട്ടുപടിയുമായുള്ള ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. മൊത്തം 5 പോയിന്റ് ആണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനിൽ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ്. സൂപ്പർവൈസറുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അവർക്ക് കീഴിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള വർക്കും. സൂപ്പർവൈസർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് താഴെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനായിട്ടും അതിൻ്റെതായ ഒരു തെറ്റ് പറ്റും. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അതുവഴി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ട്, അതുവഴി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും സ്ട്രെസ് ലെവലും കൂടാൻ കാരണമാകും. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ്, സൂപ്പർവൈസറി റോള് കാരണം ദീർഘനേരം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരികയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളെ വഷളാക്കുകയും ജീവിത നിലവാരത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. തേർഡ് പോയിന്റ്, എക്സസീവ് ഓഫ് ഒതോറിറ്റേഷൻ. സൂപ്പർവിഷൻ കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മനോവീര്യം ലിമിറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, റെഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, നീരസം വളരുകയും ചെയ്യും. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇഷ്ടക്കേടും അതിൽ ടീച്ചേഴ്സിനുണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടീച്ചേഴ്സിന് നിരന്തരം മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെയും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെയും ആകും. നെക്സ്റ്റ്, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ. വ്യക്തിപരമായ പക്ഷാപാതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസറും ടീച്ചേഴ്സും തമ്മിലുള്ള മോശം പെരുമാറ്റവും നല്ലൊരു സൂപ്പർവിഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണവുമാവും. ഈ 5 പോയിന്റ് ആണ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷനിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവൂ. എല്ലാരും റെഡിയല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പറഞ്ഞാൽ മതി. സൂപ്പർവിഷൻ കൊണ്ട് എന്താണ് സൂപ്പർവിഷൻ? ആരെങ്കിലും പറയൂ. ഞാൻ പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോ. സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ സ്കൂളുകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് സൂപ്പർവിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ മോണ്ടിസോറി ഗ്രൂപ്പ് പഠിക്കണമുണ്ട്.
അതിലുദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ടീച്ചർമാർക്ക് നല്ല അവരെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ പോണ, കുട്ടികളെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകണ്ടെന്ന് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും പല സമയത്തായിട്ട് പോയി നോക്കി അതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അത് തിരുത്തി കൊടുക്കലാണ് സൂപ്പർവിഷന്റെ ജോലി എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കേൾക്കുന്നില്ല. സൂപ്പർവിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ? എന്താണ് സൂപ്പർവിഷന്റെ ലക്ഷ്യം? മെച്ചപ്പെട്ട അധ്യാപന രീതി, കുട്ടികൾക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം, ഫലപ്രദമായ ചുറ്റുപാടും, പിന്നെ ടീച്ചറുടെ മെന്റർഷിപ്പ് ഇംപ്രൂവ് ആവുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടും, ലളിതമായ പഠന രീതികളൊക്കെ അവലംബിച്ച് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ. സൂപ്പർവിഷന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ? പറയാത്തവര് പറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് മ്യൂട്ടാണ്. പേര് വിളിക്കണോ? പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കണോ? അതോ ആരെങ്കിലും പറയോ? പേര് വിളിച്ച് ചോദിക്കേ, പറഞ്ഞവര് തന്നെ പറയത്തില്ല. ഇനി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി. പറയാൻ പറ്റണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല നോളജ് വേണം നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കണം. പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ. സൂപ്പർവിഷന്റെ മെറിറ്റ്സ് ഒന്ന് പറയണേ. പറയാത്തവരാരെങ്കിലും ഇന്നും ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നവര് ഇനി പറയണ്ട കേട്ടോ, അവര് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും 33 പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ. വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. എന്താ പറയൂ. മെറിറ്റ്സ് എങ്ങനെ? അതായത് നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എപ്പോഴും നല്ല അലേർട്ട് ആയിരിക്കും. അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാനെടുത്ത ആൾക്കാർ പറയും. ഒന്നും കൂടി പറയൂ. അതായത് നല്ലൊരു സൂപ്പർവൈസർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവര് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, അവരുടെ എല്ലാ വർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒന്ന് പറയണേ. ഡീമെറിറ്റ്സ് സൂപ്പർവൈസർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഹോൾ എല്ലാത്തിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് തന്നെ അവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാഷിനൊക്കെ കാരണമാവും, ദേഷ്യങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ മാം, ഞങ്ങളുടെ പോർഷൻ ഇതോടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മൈക്ക് ഓഫാണ്. വരുന്നോണ്ട് ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെമിനാർ? ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് സോറി സെമിനാർ നല്ല ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു മാം, വളരെ ആദ്യം സെമിനാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആവാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ടോപ്പിക്കില്?
ഓക്കെ, മഞ്ജു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ എന്തായി? ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാൻ, അടുത്ത നമ്മൾ എന്നാ വെച്ചാൽ അന്ന് എടുക്കാൻ ഞാൻ. ആ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ. അപ്പൊ തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് അടുത്ത വീക്കില് വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കില്ലേ മിസ്? വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും. മാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ മാം, ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ സൂപ്പർവൈസറി ഫങ്ഷൻസ്, പ്രിൻസിപ്പൽസ്, റിപ്പോർട്ടിങ്, ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് മനസ്സിലാകട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇനി തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ മിസ്. ആണോ? എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്താണ്? ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ലീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ ചൊവ്വാഴ്ച ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങാനും ലീവ് ആവില്ല. എന്നിരുന്നാലും ലീവ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച കയറാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കാട്ടോ ഇനിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഫിഫ്തും തേർഡും റെഡി ആവാം. ഫിഫ്തും തേർഡ് ഗ്രൂപ്പും റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോ ചിലപ്പോ ചൊവ്വാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം അടുത്ത ആഴ്ച തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കാട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അറിയില്ല നമുക്ക് പറയരുത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഓക്കെ, ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത് ആൻഡ് തേർഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ സെമിനാർ ഓഫ് ദി ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ഗ്രൂപ്പ്, പിന്നീട് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോ ഈ മാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ടോപ്പിക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറയാം. ആ കുട്ടികളുണ്ടോ? ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ? മാം നെയിം സൂര്യ GP, നിത്യ സുബി, കാർത്തിക രാഹുൽ. എത്ര പേരാ? 3 പേരല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കിട്ടാത്തവരിനി? യെസ് മാം 3 പേരാ. ഒന്ന് പറയോ ചിപ്പോ? നെയിം ഒന്ന് പറയോ? എന്തോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. യെസ് മാം, സൂര്യ GP, നിത്യ സുബി, കാർത്തിക രാഹുൽ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ആതിരയുണ്ടോന്ന് ആരോ ചോദിച്ചതുപോലെ തോന്നി. പിന്നെ വേറൊരു കൊച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു അദീനെന്ന് പറഞ്ഞ, അയാൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. ചിക്കു, ഇത് പേര് നിത്യ സുബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫുൾ നെയിം ആണോ അതോ എന്റെ പേരാണോ പറഞ്ഞത്? അല്ലല്ല, നിത്യ സുബി എന്ന പേര്. നിത്യണ്ട്. അദീന PS. നിത്യ അബീന. അദീന. ആ കുട്ടിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് 4 പേരല്ലേ? ടോട്ടൽ 4 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ മാം. ആ കുട്ടിയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ. സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, മേജർ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റൽ റേറ്റ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. സെൻട്രൽ തൊട്ട് ഈ പോർഷൻ 2 പോർഷൻ ആണ്. ത്രെഡ്സ് വരെ, എൻവയോൺമെന്റൽ ത്രെഡ്സ് വരെ കേട്ടോ. 2 പോർഷൻ. E and F ആണ് എടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്. നിത്യ ഉണ്ടല്ലോ, നിത്യ ഒന്ന് ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പോർഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മെൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിലെ ലാസ്റ്റ് 2 പോർഷൻസ് E and F പോർഷൻസ് ആണ്. സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്സ്, മേജർ ഗ്ലോബൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ത്രെഡ്സ്. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലേ? ചിക്കു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ കേട്ടോ. യെസ് മാം, ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം മാം.
സൈൻ ഔട്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. മിസ്സേ ഞാൻ പറയാനാണ്. പറഞ്ഞോ. എന്താ വെച്ചാൽ മിസ് ഇതുപോലെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും സൈൻ ഔട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിസ് മഞ്ജു വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്കറിയാം മിസ് എന്താണ് വേറെ പിള്ളേര് പറയാൻ വരും. അപ്പൊ എന്റെ മോള് കേട്ടപ്പോ അമ്മേനെ ടീച്ചർ വഴക്ക് പറയണണ്ടില്ലേ, വെറുതെ വഴക്ക് പറയണണ്ടില്ലേ, അമ്മ എന്തിനാ വെറുതെ ചാടിക്കേറി പറയണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മോള് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാനാണെന്നാ ചോദിച്ചത്. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറ മിസ്. എല്ലായ്പ്പോഴും എനിക്ക് പറയണോണ്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാരും ചെയ്യാൻ. മഞ്ജുവിന്റെ എന്താ കാര്യങ്ങള് സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത്. അതെ, എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവും. കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പറയാത്തവര് പറയുക. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇതില് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ അടുത്ത സെമിനാർ എടുക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ അറിയില്ല മിസ് എങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം അറിയണവരായിരിക്കും ഇവിടെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണവര്. മനസ്സിലായോ? ഫോണിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനാണോ? ഫോണിൽ നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണോ? അങ്ങനെയാണോ? അതെ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് പറയണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയണ കൂട്ടുകാരായിരിക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. അവര് ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. മഞ്ജു ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, മഞ്ജു പേടിക്കണ്ട. മഞ്ജു ഏത് ടോപ്പിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഡിയാക്കി തരാം. അല്ല ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ട്രൈ ചെയ്യാം. ചിക്കു സഹായിച്ചോളും, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളും. ആരെങ്കിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മള് ചെയ്താണല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കൈയോടെ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ചിക്കു പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ ചിക്കു. പിന്നെ എന്റെ ഫോൺ എൻഗേജ് ആയെന്ന് ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. കുറെ നേരം വേറെ ആരോടെങ്കിലും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ടൈം പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഫോൺ അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ ടൈമുള്ളൂ. ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക്. മോൾക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. മോൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അവള് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കേറുമ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നാലും ചിലപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഇത്തിരി വർത്താനം കൂടുതലാണ് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കിട്ടണില്ല മിസ്. നമ്മളൊരു വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് ശീലായിക്കോളൂ. ശരി മിസ്. ഞാനപ്പം പറയാട്ടോ, സൈൻ ഔട്ട് പറയാം. ഇന്ന് നമുക്ക് സെമിനാർ എടുത്ത കുട്ടികളുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല, എന്നാലും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സൂപ്പർവിഷനും പിന്നെ എന്താണ് എടുത്തത് അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ് എടുത്തില്ലേ, ആ കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ അത് പഠിപ്പിക്കണോണ്ട് അതിന് അത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ നല്ല നോക്കാണ്ടും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അത് പിന്നെ അതിന് ക്ലാസ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേടിയൊന്നും കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു റോസ് കളർ ഡ്രസ് ഇട്ട് ആൽഫിയ എന്നാണ് വരുന്നത്. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്തപ്പോ പുള്ളിക്കാരി ഓക്കെ. അതിനു മുമ്പ് നല്ല ടെൻഷനിലായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മള് പിന്നെ സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒന്നുകൂടി നല്ലോണം മിണ്ടിയപ്പോ പുള്ളിക്കാരി ഓക്കെ. പിന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ എടുത്ത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്ത്. അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോണ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈൽഡ് റോസ് മിസ്സിന് നന്ദി പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു മാം.